महाराज कहते जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, जिस मनुख के हिरदे विच प्रभु की हस्ती का यकीन बझ गया, भी उस अकाल पुरख वाहिगुरू की होंद नूं उहने पछाण लिया, भी मन लिया भी उहदी होंद है। क्योंकि कई तो उहदी होंद नूं मनण नूं तैयार ही नहीं, कहते रब रुब नहीं हुंदा जी, कई कहते ने सुनिया मैं। पर गुरबाणी कहती आ जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। भी महाराज कहते जिस मनुख के हिरदे विच प्रभु की हस्ती का यकीन बझ गया, उसके मन विच सच्चा ज्ञान प्रगट हो गया। अगे महाराज दसदे ने भै ते निरभौ होए बसाना, जिस ते उपजया तिस माहे समाना। वो कौन आ भी फिर वो कौन जी तो उत्पत्ति हुई तो जिहदे विच ही समा गया यह जीव, जीव जंतु पशु पंछी मनुखता, भी जिथों पैदा होया, पैदा कित्थों होया ते समाया कित्थे, ये महाराज दसदे ना। महाराज कहते भै ते निरभौ होए बसाना, जिस ते उपजया तिस माहे समाना। वो मनुख जगत के हरेक डर तो रहत हो के निडर हो के बसदा है। कौन? जिस ते उपजया तिस माहे समाना, क्योंकि वो सदा उस प्रभु विच लीन रहिंदा है जिस तो वो पैदा होया है। कोई भी चीज़ आ घड़ी लगी आ, तो ये घड़ी हैगी आ बनी आ, तो कोई फैक्ट्री तो हैगी आ ना, यदी घड़ी बनी आ, घड़ी की फैक्ट्री तो है ना, कोई कारखाना तो हैगा ही है जिथे बनया है। इस तरह ही भाई जे आ शरीर बनया तो इनू कोई बनाने वाला कारीगर भी हैगा, तो यदी कोई फैक्ट्री कंपनी भी हैगी आ। गुरबाणी दस रही है जी, वो आप बाहरी धारना लई आ भी सौखी समझ आ जे। महाराज कहते जिस ते उपजया तिस माहे समाना, भै ते निरभौ होए बसाना। वो मनुख जगत के हरेक डर तो रहत हो के निडर हो के बसदा है। काह तो? क्योंकि उन्होंने समझ आ गई जिस ते उपजया तिस माहे समाना, क्योंकि वो सदा उस प्रभु विच लीन रहिंदा है जिस तो वो पैदा होया है। जिन्हें सानू पैदा किया तो अपने विच समा लेना, उस प्रभु नूं याद करिए। अगे महाराज दसदे ने बसत माहे ले बसत गड़ाई, ताको भिन्न न कह न जाई। जिमें एक चीज़ लैके उस किस्म की चीज़ विच रला दिती जाए, तो दोहां का कोई फर्क नहीं रह जाता। सौखी जी धारना लै लो, एक पासे मझ का दुध लै लो, दूजे पासे गऊ का दुध पा दिओ, विच मिक्स कर दिओ, ਉਹਦਾ पता तो नहीं लगना भी गां का ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਕਿਹੜਾ। पानी दे विच एक पानी की बाल्टी लै लो, एक टब लै लो, टब दे विच पानी की बाल्टी पा दिओ, तो आपां नूं पता ही नहीं लगना भी वो बाल्टी वाला पानी किहड़ा ते टब वाला पानी किहड़ा। इस तरह ही महाराज कहंदे ने जिवें एक चीज़ लैके उस किस्म की चीज़ विच रला दईए जां रला दिती जाए, तो दोहां का कोई फर्क नहीं रहिंदा। जिवें ताको भिन्न न कह न जाई, महाराज कहते जिमें तिवें जो मनुख प्रभु चरनां विच लीन है, उसनूं प्रभु तो वखरा नहीं कहा जा सकता। रब का रूप ही हो गया, परमात्मा की बंदगी करने वाला। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, गुरबाणी च पंक्ति आ। महाराज कहते हरी का जाना जिहड़ा भगत प्यारा रब का गुरु का सिख है, वो गुरु वर्गा ही होना चाहिए, परमात्मा वर्गा हो जाते हैं जिहड़े उहदे कहने मुताबक चलते हैं। हुण गुरु दशमेश पिता विच ते गुरु के सिखां विच कोई फर्क तो नहीं है।
ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਰਲਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਰੱਬ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਝੈ ਬੁੱਝਣਹਾਰ ਵਿਵੇਕ, ਨਰੈਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਝੇ ਬੁੱਝਣਹਾਰ ਵਿਵੇਕ। ਵਿਵੇਕ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਬੁੱਧੀ, ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਨਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜੋ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਤੀ। 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ, 3 ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨ, 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆ, ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੋ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਠਾਕਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਠਾਕਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੂਜਾ ਕੀਤੇ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੰਕਤੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ, ਸਦ ਸੁਣਦਾ, ਸਦ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਧਾਰਨ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪੂਜਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਠਾਕਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਅਗਲੇ ਬੰਦ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵੀ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਠਾਕਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਤਾਂਹੀਏ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਆ।
ਹੁਣ ਭਗਤ ਦੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰਕ ਰਹੁ ਰੀਤੀਆਂ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਠਾਕਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੇ ਸੰਗ। ਤਾਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਕਟ ਬੁੱਝੇ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੇ ਰੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣੇ ਸੰਗ, ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੇ ਸੰਗ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੇ ਰੰਗ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪਾਲਣ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਣ ਹਾਰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਣ ਹਾਰਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਲਣਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਡਿੱਗਣ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੀਸ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਿੱਗਿਆ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂੰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰਹੁ ਰੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋ ਲੰਘਣਗੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਕਰਦੀ। ਭਾਈ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਣ ਹਾਰਾ, ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਐਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਡਿੱਗਣ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੇ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸਦਾ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਦਾ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ ਬਸ ਕੋਈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੀਰਿਓ ਆਰਾ ਦੇ ਦੰਦੇ, ਆਰਾ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਐਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਲਮਾ ਹੋਣੀ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਸੇਵਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੇ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਜਿਸ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀ ਸਮਝ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੇ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸਦਾ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸੇਵਕ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਅਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਮ ਬਦਮ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਿਰਤ ਪਾਲਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਧਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਤ ਪਾਲਣਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸਿਦਕੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਲਣ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਦੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਗੱਲ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪ ਪਤ ਰਾਖੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਏ ਨਾ ਲਾਖੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਡੱਪਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਵਡੱਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇਪਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਆ ਪਿਕਚਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਪੰਗਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਗਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੀਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਲੂ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਊਚ ਤੇ ਊਚੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਬੰਦ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਸ 4 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਹਿਕਲ ਰਾਖੇ, ਭਸਮ ਕਰੇ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਕਤ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀੜੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਪਾੜਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਕੱਲੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਵੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਗਣੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਵੇ ਪਾੜ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਜਾ ਖੁੱਭੀ ਜੀ ਨਾਗਣੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖੀ, ਅੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲਸਕਰ ਸੁਆਹ ਕਰਾਤੇ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਨਾਗਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਸਤ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਆਪਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਰ ਕੇ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ। ਲਸਕਰ ਸੁਆਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਹਿਕਲ ਰਾਖੇ, ਭਸਮ ਕਰੇ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੀਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀੜੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸ ਨ ਕਾਢਤ ਆਪ, ਤਾਂ ਕੋ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਸਵਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸ ਨ ਕਾਢਤ ਆਪ, ਤਾਂ ਕੋ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਦਾ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਉਂਟਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਨਸਾ ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਤ, ਤਿਸਕੇ ਕਰਤਵ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਹੁਣ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਊਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹਰੇਕ।